Selam aleyküm hürmetli seyirciler. Milli telekanalında haberler stüdyoda men Abdullah Josman çalışam. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif edemiz. Türkiye uçak 747 Kırgızistan'da avdarıldı. İkinci Can Cenk'nin faal hareketçisi Partizan Safiye Kose bu dünyanı terk etti. Mamah köyünde yanığa uğragan Asanovlar ailesinin evi tıklanılması için tezden kuruculuk işleri başlanacak. Kırım'da Целинация adlı leyha büyük rahbet kazandı. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Türkiye uçak 747 Kırgızistan'da avdarıldı. Yük uçağı bugün sabah Gonkong, Bişkek, İstanbul reysini becergen vaqtda qazaga uğradı. Kırgızistan hakimiyetinin malumatlarına göre Boeing daçalar yerleşken yerge yıkıldı. 32 mesken ev viran oldu. Facianın sebebi mürekkep hava şaraiti oldu. Kaza sebebinden birinci malumatlarga göre 37 adam helak oldu. 11 adam hastahaneye uğradı. Tahqiqat geçirmek için hakimiyet komissiyası teşkil edildi. Memleketin General Prokuratura idaresi jinoiy iş açtı. Yanvarın 17'si Kırgızistan'da matem kunu deb ilan edildi. Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı Sergey Aksyonov Kırım prokuratura xadimlerini onların profesyonel bayramının hayırladı ve prokuratura 295 yılını kaydetken münasebetinin xadimlerge mükafatlar takdim etti. Tantanalı merasim çerçevesinde Sergey Aksyonov prokuratura xadimlerini ve idarenin veteranlarına semireli iş geçirilgenleri için teşekkürler bildirdi. Я уверен, что вот такая работа, которая происходила совместно органов законодательной, исполнительной власти, органов прокуратуры, принесет действительно позитивное, положительное развитие Республики Крым, даст результаты, на которые надеются люди и которые нам поручает выполнять президент Российской Федерации, а вам генеральный прокурор Российской Федерации Чайка Юрий Яковлевич. Все задачи президент в своем выступлении обозначил. Я думаю, что у нас с вами другого пути нет, только как их успешно, эффективно выполнять. Спасибо вам огромное за вашу большую проделанную работу. Уверен, что мы достигнем совместно положительных результатов. Спасибо вам, с праздником вас! Kırım Birleşken Milletler Teşkilatlarına, yani OON'ga yarmada Ukrayna'nın kısmı olğanda insan hukukları bozulğanı haqda rezolüsiya leyhasını hazırladı. Bunu Devlet Milletler Komitetinin reisi Zaur Smirnov haber etti. Evvel OON Teşkilatının General Asambleyası Ukrayna rezolüsiyasını kabul etti. Anda Kırım sakinlerine nisbeten insan hukuklarının bozuluğu, diskriminasyon çareler tahbih etili. O vakit Kırım hakimiyeti OON teşkilatına müracaat edip, Ukrayna'da insan hukukları bozuluğuna dikkat ayırmağa çağırdılar. Bundan gayrı gerekli vesikalarını takdim etmeye vade ettiler. Ukrayna boyunca OON'ga Kırım rezolüsiyasının leyhası endi hazırlandı, deb kaydetti Zaur Smirnov. Единая Россия fırkasına tenbeleyler bir kere tölengen 5000 rubli algan vaqtda nefaqacılar yalancıların kollarına düşmemek için dikkatli olmalılar. Yanvar ayında Rusya'nın nefaqa fondu nefaqacılarga bir kere berilgen paralarını töley başladı. Ay devamında bu tölevni 42 milyon Rusyalı grajdan elde etmek gerek. Rusya'nın bir sıra şehirlerinde endi yalancılar çalışı başladı. Belgisiz adamlar biz nefaqa fondunun xadimlerimiz deb nefaqacılardan şahsi malumat alıp ve bank hesabını bilip onlarını hırsızlaylar. Hatırlatamız, bir kere berilgen tazminatını almak için ariza yazmak gerek değil. Bu paralar her bir nefaqacıga berildi. Alimi Abdinanov'un adına 44. mektepte çalışmağa istegen xadimler, okumağa istegen talebeler ve onlarının ana babaları için birinci toplaşıv geçirdiler. Dersler nasıl tillerde geçecek, xadimler oğunda nasıl talaplar tura, oku jiryanı nasıl geçecek, bunların hepsi hakkında bizim muhbirimiz Sultani Stakayeva tarif edecek. Ana babalar, talebelер ve gelecekteki hocalar yanı mektepni memnuniyetlikten ziyaret ettiler. Onların duyguları sınırsız edi. Gelecekte bu binada okuyacak talebelerini ve tahsil verecek hocalarını Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasının reis muavini Remzi İlyasov hayırladı. O episi kelgenlerini mektepnin tahsil temelini kurmağa çağırdı. Gelecekte bu temel bütün Kırım mektepleri için örnek olacağı hakkında umutunu seslendirdi. Hocalar olacak. Oğan hocalar memesim temelli. Oğuzun işleyişini bilgen, yaxşı bir
практика, опыт дегенден олуш керек. Чүнки бу мектепни эң жакшы мектеп деп айттылар Кырымда, эң оснащение барун дегенден. Анан үчүнчү күлөдө япмага керек, şu талебелерimiz бу мектебini битиргенден соң кечектен эң жакшы талебелер болсун. Экинчиден мен чыгышта да айттым, мектебini көтерген bir adam, müdür, hocalar olmaz. Ben böylese mektebini көтерген halk olacak. Eğer de halkımız gerçekten de yanaşıp beraberleşip bu mektebini dikkat etip de doldursa ve bütün işte kayda ne gerek olsa o'zun hisselerini koşsa, ben böylese mektep muhiti de olur, milli muhiti olur. Ve tek Kırım'da değil, ben bilsem bütün Rusya'da böyle bir belli mektep olur. Зарема Меметова Крым федераль университетini бітірді. Тәсіл бойынша орухиятчы, яғни психолог тәжірибе де бар. Умедетеки янны мектепте ожа қабилетлеріні яқшы севеде көстермек үшін имкан olur. Я работала в теннисте. Мен тенниста мектебінде рухиятчы оларақ çalıştım. Мында рухиятчы оларақ çalışmaға пек істер едім. Лилия Ахтемова есе 18 ел девамында Крым татар тілі ve edebiyat дәрслеріні бермек үшін Ахмеджиттен Жүртчі районына қатынай. Яны мектепке ожа олып кірмеге ve талебелерге ана тіліне ve ватанға sevgi duygularына ашламаға планлаштыра. Bu mektepte bir çalışma istedim. Çünkü pek heves ettim. Bizim ballarımızı öz ana tilini gururlanmak için, sevgileri aşlatmak için ve bizim urf adetlerini öğretmek. Çünkü bizim ballarımız çok şeylerin haberi yok. Епісік ана бабалар әрбір оқуйжақ балаға анкета толдырдылар. Олар мектепні бақып шыққан соң бойлы нәтижеге келділер. Оларның балалары ең яқшы шарайтлерде оқып, туған ана тілімізде тәсіл алacaklar. Во-первых, мой ребенок будет изучать здесь свой родной язык. Біріншіден, менің балам бұл мектепте ана тіліні біздің халқымыздың урф әдетлерінің темелінден өкренечек. Чоқ вақыт кешкенінен біздің арзумыз еріне келді. Мы очень благодарны. Біз бұл мектеп açılуына пек қувандық. Чоқ елар девамында бұл мектепні низарет еттік. Енді біздің балаларымыз туған тіліні, урф әдетлеріні өкренечеклер. Әкемелкетті шүкірлер білдіреміз. Келечекте бұл мектепте оқуйжақ балаларының көздерінде бұйық қуанч көріне. Олар мектепні бақып шыққан соң, атта мектептің бала мейданында ойнамаға вақыт таптылар. Мне очень понравилось. Мен бұл мектепні пек бегендім. Мектеп пек дүлбер ве бұйық. Эта школа очень просторная. Бұл мектеп пек кеныш, сыныфлар бол, әршей деманеви. Мен пек бегендім. Я думаю, что она большая и очень... Мектеп пек балабан ве ярық. Мен Кырым татар өз туған тілімде оқыжам. Мектеп мудиры Элеонора Акимова білдірді кешімдікі вақытта ожалардан резюмелер ве ана бабалардан анкеталар қабыл етілуі девам ете. Ожаларының яны тақымы бұл сене август айында белі олacak. Талебелерден есе бірінші невбетте Бурчоқрақ районында яшаған балалар қабыл етілежек. Родители, когда будут подавать... Ана бабалар аризаларны язғанда балалар насыл тілде оқыжақларны білдірмеге кереклер. Бірінші невбетте Бурчоқрақ қасабасында яшаған балалар қабыл етілежек. Соқақлар енді белі мектептің вестибілінде асылған. Яны мектепте бірінші чан башқа мектеплерде олғаны кебі бұл сене сентябрның бірісінде янғырajak. Мектепте Крым татар вирус тілдерінде бенге яқын талебелер тәсіл ала білежек. Қатырлатамыз, 44-ші мектеп Крым татар истихбаратчысы Руся Қараманы Алиме Абдынанованың адыны ташыйжақ. Сидакаева, Аким Бекиров, Дамир Якубов, Миллет Чун. Кырым Cumhuriyeti'nin tahsil, ilim ve gençler naziligi Kırım Tatar tili ve edebiyatı dersliklerinin yaratılığına 50 milyon ruble masraf edecek. Bu haqda Kırım'ın tahsil, ilim ve gençler naziri Natalya Gönçerova haber etti. Ikinci Can Cenk'nin faal hareketçisi partizan iki defa kahraman Ahmetxan Sultan'ın yakın dostu Safiye Kose bu dünyanı terk etti. Cenaze namazına onun yakın dostları, cemaat erbapları teşrif buyurdular. Safiye Kose efsanevi şahıs, Kırım Tatarlarının gururu, onun takdiri sade olmadı. Dehşetli cenk, partizan hareketleri, sonra ise vatandan ayrılık. Hayati problemlerge bakmadan rahmetli ruh cetten daima kuvvetliydi. Сегодня мы пришли провожать. Bugün biz yaxşı insanını ozgarmağa keldik. Pek akıllı ve merhamet insan edi. Er vaqt adamlarga yaxşı şeylerini yapmağa hareket etedi.
Всегда была прическа. Әрдайым мод перчемі бар еді, пек ақылы еді. Біз үшін онюменедір. Яшлығында София ханым әфсаневи учыжы екі дефа қараман Амедхан Султанның яқын досты еді. Амедхан вефат еткен сон София ханым қараманның шахси шейлеріні Қырым музейлеріне берді. Таныш видослары мерхумны самими ве аят север инсан деп саялар. Она взяла мне газету и прочитала, что где-то в советском районе какая-то крымская... Бір вақытлары Ички районында бір Құранта яңғыға оғрады. О вақыт София ханым әркезіні ярдым көстермеге чағыра еді. Урба ақча топлайып Құрандаға әдие еттік. Афсус, сақ олыңыз біле, София битайчыға бір kimse айтпады. Екінші жан жеңнің ветераны Нури Абибуллаев хатырлай, мерхумнен Бақшысарайда өткерілген ветеранлар топлашуында таныш олды. Встретились, разговорились. Біз онан лаф етіп дост олдық, бөле топлашыларда көрші едік, о пек мерақлы инсан еді. Біздің телевизион тақымымыз Амедхан Султанның 96 елығына бағышланған левға азырлаған вақыт София ханымның евінде болынып онын сүбет етті. Миллет телеканалының хадимлері София Көсенің яқынларына оз азиялеріні білдірем. Мерхум Аллахның рахметінде олсын. Абдулла Джосман, Алишер Алимов, Миллет үшін. Мамақ көнде яңғыға оғраған Асановлар айлесін еві тікленілмесі үшін тезден құрыжылық ішлер башыланacak. 2010 сенесі декабрдың 29 гечесінде айледе фажия yüz берді. Яны ел арфесінде Асановлар евсіз қалдылар. Олардың еві бүттінлей яны бітті. Ев сайыплері құртарылдылар. Біздің ғыберіміз Алиме Кайбулаева бұл вақия yüz берген ерден тарсатларының пайлаша. Янгындан сон Ленура ве Нариман Асановлар айлесі екі күчік балаларының yolda қалдылар. Ама первасыз қалмаған инсанларының ярдымынен айле бүгін яваш-яваш аяққа тұрып башлай. Айле башы Нариман Асанов әркеске ярдым еткенлері үшін оз тешекүрлеріні білдіре. Бұл фажияны хатырлап, әршей ажилеве бірден олғаныны қайдете. Купил уголь. Көмір сатып алдым, яқтым. Sonra ise епісі біздің құрыжылық mahsulotlarımız penoplasttan yapılған ve олар епісі иріп тамаға башлады. Ve netice yangınға çevrildi. Балаларны шифаханеге yolladılar. Herkesге çok sağ olunuz айтмаға isteyim. Yardım ettiler. Первасыз қалмадылар. Янгын yüz берген вақыт Сарыбаш 20 адресі бойынша ерлешкен евде Асановларының бұтын айлесі бар еді. Екі бұйық адам ве екі бала. Ев сайыбы Нариман Асанов әркесін айлевден жықарды. Ама яралар да олды. Кенже оғланчықтан ғайры әркес янгындан зарар көрді. Мына bu yerде балабан пенжере бар еді. Bu yerден мен бұйық оғлымны шығардым. О алевге қаршы чапты. Мен тезден өзіме чекіп шығардым. Кішігіні есе қапыдан шығардым. Азбарда өмір arkadaşım тұра еді. Мен ona қаршы баланы итедім. Бұйық сойы яраланды. Беті, бурны, құлағы ве қолы күйді. Қадынымның үстіне пластмаса тамды ве менім де бір қач ерім күйді. Парасыз, весиқасыз, урбасыз, вевсіз қалған Асановлар не ерге баражақларыны білмей қалды. Ама первасыз қалмағанларының ярдымы иле бұтын Қырымдан пара топланды. Ве оларға вақтынша яшамақ үшін вагон сатын алынды. Енді олар айны бұл ерде эм юқламаға, эм ашамаға мечбурлар. Балабан ве sıcak ev yerine кішкене вагончик. Енді бойле шарайтлерде Асановлар айлесі яшамаға мечбурлар. Бұл ерде умур кечірмек үшін ичбір шарайтлер яратылмаған. Ама эпсі қынчылықларға бақмадан бүгін Асановлар яшаған ерде қалабалық, дост қомшу ве ярдым еліні ұзатмаға азыр олған инсанлар топланып талаққа кечірелер. Олар яңы эв құрып башлай жақлар, бұл ерге келгенлер қайдетелер ки, бойле фажияға әркес оғырай біле. Мұна евлері янды, біз хашырға келдік. Мен еминім, ярдым еліні ұзатмақ үшін çok insan кележек ве біз бұл айлеге эв құрмаға ярдым етерміз. Ве олар sonra мұнда балаларнен көчерлер. Бұл айлеге Ақмежит район мемуриеті де бұйық ярдым көстерді. Оларның қол тұтывы иле құрыжылық мақсулатлар кетірілді. Спонсор да тапылды. Балалар есе шифаханеге yollanылды. Құрыжылық ішлері ава қызған сон башланacak. Біз Ақмежит район мемуриетіне мұражат еттік. Айны Руслан Якубовға. О тезден бұл вазиеттің незаретіні алып ярдым көстерді. Бұл ерге құрыжылық ве ев диварлары көтермек үшін керекли мақсулатлар енді кетірілді. Да епсі керекли құрыжылық мақсулатларыны район мемуриеті бежірежек. Шымдықы вақытқа Асановларының екі баласы Кезлев шерінің шифаханесінде болуна. Омур арқадашы есе весиқаларны яңыдан алмақнен оғраша. Евнің құрыжылығы бір ярым айдан сон екінленілмесі планлаштырыла. Венді барде Асановлар яңы евге көчежеклер. Миллет телеканалы есе бұл вақияны оз незареті алтында тұтажақ ве эпсі тәфсилатлар ақында тариф етежек. Алиме Кайбулаева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін.
Ахмежите музыкаль театросында бақ операторларының ратлық күніне бағышланған ақшам олып кешті. Тәдбірде Мухаммед Зекирияевде болынды. Бойлы кебі тәдбірлер бірінші керек кечірілі. Тешкілячысы олара Қырымның кабель операторлар ассоциациясы шықты. Музыкаль консерватория келген мұсафірлер үшін концерт программа азырланды. Қырым телерадио яйынлавы саасының инкишафы бірлешмесінің президенті Сергей Шило қайдетті ки, бұл байрамлар енді да зияде сық кечірілежек. Это наше предприятие первое. Мы будем про эти предприятия, конечно, идти почаще стараться. Люди сейчас увидят, что это интересно. Мы как раз, я не думаю, что первый блин будет у нас комом получится, уже видно, что все организовано очень хорошо. Конечно, будем проводить в дальнейшем такие мероприятия. Артистлер эмде чешит девір ойынларыны көстерділер. Бір келген мемнун қалды. Шоупинг Лав каналының дистрибуция мудиры Артур Бадалов Москвадан келді. О айтты ки, более көрішулер эпісі иш адамларыны бірлештіре. Сегодняшний бал мы готовили совместно с Ассоциацией кабельных операторов Крыма Сергеем Алексеевичем Шило. Мы старались сделать этот бал приятным, красивым вечером для всех наших партнеров, друзей. Ну, я думаю, что в принципе мероприятие такого плана у нас первый раз происходит совместное. Я думаю, что людям понравится. Уже нравится, но я думаю, будет концерт приятный, красивый. Понравится всем людям. Қырым ви Ақяр иш адамлары бірлешмесіні тақдим еткен Чернов Александр Давид етілгенінден пек мемнун қалды. Впечатления очень положительные. Вообще все мероприятия, которые сближают предпринимательское сообщество в Республике Крым и вообще на нашей большой необъятной родине России, они способствуют и развитию и малого предпринимательства, и среднего предпринимательства. Ну и, конечно же, тут и представленный крупный бизнес. Поэтому взаимодействие всех этих трех уровней предпринимательства – это всегда хорошо. Организовано очень хорошо, мы очень благодарны. Нас пригласили Ассоциация предпринимателей Крыма и города Севастополя. Это наши партнеры. Вот. Мы очень довольны этим мероприятием. Много чего познавательного есть. Операторларының ратлық күніне бағышланған байрам екіленген сон, эпосы мұсафірлер салонға давид етілділер. Анда эркес симфоник музыка дінлей білді. Абдулла Джосман, Мухаммед Зекирияев, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Қырымда цели нации адлы лейха бұйық рахбет қазанды. Яратылғандан белли 2 ел девамында ярамадамыздан тыш ерлерде де мешір олды. Шымды лейхада 400-ге яқын инсан иштирак етті. Елнің башында генчлер оздер оғынды мақсадлар қойып, кереклі вақыт девамында оларға ерішелер. Тастятлы мұғыберіміз Айше Шлакова тариф етежек. Антон Косриченко цели нации адлылейханын тесісче ола айтаки та училы велсі оз ираде күчіні тішкіремек үшін оғынды мақсадлар қойды ве олар ақында иштимай ағыларда тариф етті. Бұндан сон лейха кенлеші башлады. Соңғаяны оның достлары да туттып алдылар. Русияда yüzlerce insanlar onun misalini tekrarla башладылар. Антон анлата лейхада иштирак ету кайделеріні олардың группаларында білмек мүмкін. Здесь есть главная наша закрепленная запись. Мұнда не yapmak кереклігі ақында мәлуматлар бар. Бұл мақсадны сечмек, оның иле пайлашмақ. Уч арқадашларыны иштирак етуге чағырмалы. Башқа иштиракшілер қол тұтсынлар деп, цели нации адлы хэштегіні құланмақ керек. Бұндан да ғайры толы талиматны тапмақ та мүмкін. Видео талиматы да бар. Мақсадлар категорияларға бөліне. Илья Баби цели нации адлы лейханын бірінші иштиракчилерінден ола. Кечкенсене 25 мақсат қойып, тек 5-ні амелге кечірді. Авропа ве Русияның en yüksek дақ төпесіне Эльбрусқа чықманы en мұйым ирішме деп сая. Альпинизм чапуф иле мерахлана вечок вақытыны спортзалда кечіре. Бұсене де қазанған енішлерде тоқтамаға істемей. Посетить Африку. Килиманджароға чықмақ мақсадынен Африканы зерет етмеге істейм. Егер бұтын өмірлік мақсадыма бақсақ, en yüksek 7 дақ төпелерге чықмаға істейм. Бұның үстінде çalışmaға девам етем. Ичбір şeyден қорқмаңыз, мақсадларына қойыңыз, иштирак етіңіз. Эльдар Кадыров яш ве мақсаткар инсан. Ось 23 yaşında офаль омур кечире. Чешит экстремаль генч реалити лейхаларда иштирак етті. Кечкенсене о парашют иле сычрады. Егит эм çalışмақ, эм дыратланмақ için вақыт тапа. Лейхада башындан иштирак етті. Айтаки, bu senege мақсат жедвеліні да sonuna kadar толдурмады. В этом году я ставлю перед собой тоже. Bu yılda özüme büyük maqsadlar qo'yam. Birinchi maqsadim bu o'z yana ishimni ochmoq. Bundan g'ayri men yanı ishimni xayriya ishlardan boshlayim.
Жетвелнің бірінші мақсадыны Илдар бүгін әмелге кечірді. Осышыны башламақ үшін керек олған весиқаларны ресмилештірді. Оның екінші мақсадын айрышмек үшін біз Ахметчетте яшаған чоқ балалы Аметовлар айлесіне yol алдық. Оларның 5 evladı бар. Якында да бір бала доғажағы бекленілі. Илдар Кадыров кенчелерге кичік скемлелер бағышлады. Балачықлар идеялерге пек хувандылар. Илдар Кадыров бұл қорантанын яшайшына қошқан исесіні кичік деп сая. Ватандашларымызны хайрия ишлерде иштирак этмеге чагыра. Делать хотя бы небольшие какие-то подарки. Күчүчүк болса да башчылар япыныз, олар мемнун олырлар. Лейхада иштирак этмек үчүн фото ve видео отчет yapmak керек. Bundan gayrı söz fiyatı da бар. İştirakçı onu özü tayinley. Eğer insan maksatga erişmese, o zaman onu ödemege mecbur. Ayşe Şılakova, Sanzivadinov, Millet için. Ахметчеттің ава лиманында ер флеш-мобы өткерілді. Тешкілятчылар ана юрегі адлы қадынлар жыма тешкіляты олды. Тедбірде бізім тақымызды болынды. Ахметчет халқара ава лиманында ер флешмобы кечті. Флешмоб бұл планлаштырылған күтлеви тедбір. О бірді-бір меселеге дихат желп етмек үшін тешкіл олуна. Акция иштиракчылары Русия бестекярының эстрады ержісі шаир ве актер Юрий Антоновның әркезге беле ярыны ижра еттілер. Акция тешкилетчisi Хырым татар хадынларының ана юреге адлы региональ жемиет тешкилеті олды. Тешкилетінің рейсі Ленара Рустамова бұл тедбірінің мақсадлары ақында тариф етті. Мы пассажиров пригласили присоединиться к самому позитивному мероприятию. Но вы знаете, это же люди больше любят со стороны телефона, на телефоны снимать, чем включиться в мероприятие. Но это нас ни всколечки не огорчило. Мы сами пели, мы заявили, что мы есть, и мы дома. Цель заключается мероприятия сплотить народ, сплотить даже текстом и слов, что не стоит ни над чем огорчаться, что мы дома, мы под крышами дома своего. Ахметчет халқара ава лиманының жемиетчілік иле бағылар бойынша мудиры Игорь Лаптев хайдетті ке бойлы акциялар сық өткерілмек кереклер. Важно понимать, что пассажиры, находящиеся в аэропорту, как правило, в большинстве своем испытывают стресс. И, конечно, подобного рода события являются элементами, которые могут снизить уровень стресса для пассажиров и просто поднять им настроение перед полетом и, может быть, поднять настроение в связи с тем, что они грустят, потому что покидают Республику Крым. Конечно, мы рады, когда на площадке аэропорта проводятся подобные мероприятия. Мы открыты для подобных мероприятий, потому что нам искренне хотелось бы создать в аэропорту такую атмосферу гостеприимства, атмосферу такого арт-пространства, которое непременно радовало бы наших гостей. Хырым хадынлары адлы медениет ве иджат халқара мерkezinin азасы Гульнара Дервиш тедбір иштиракчилерінден бірі олды. О тедбірнің мұйымлігіні хайдетті ве ава лиманның мемориетіне тешекірлер білдірді. Я приняла с удовольствием участие в этой акции, так как в Крыму живет очень много народностей и разных национальностей. И мы видели, как нас люди все поддержали, подошли, начали подпевать. И только в мире, только в согласии и любви, и в дружбе всех народностей Крыма мы будем сплочены и жить дружно в мире и согласии. Хочу поблагодарить администрацию аэропорта за то, что не препятствовали, а наоборот нам помогли устроить эту акцию. Большое, огромное спасибо. Юрий Мещерков Москвада яшай таки бу ерны ишеткенде пек куванды ве акцияда хошулмага харар алды, чунки о храмда Ялтада доғды. Когда я услышал эту песню, у меня в душе что-то взыграло. И спасибо большое за такую акцию, что мне кажется, что это объединяет людей всех. Более мирасемлер Хырым халқараны бірлештірмесіне себеп бола акцияны тешкіл еткенлер айтқанына көре, бұл ярамадада кечірілген сонки флешмоб дегілдір. Султани Меджид, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Меркези Таврида музейінде алтын орду тарихына ве медениетіне башланған сергі açılды. Сергінің бұйық қысымы 20-21 асырда тетқиқат нәтижелерінде етекші Қырым музейлер тарафынан тапылған экспозициялар көрсетілді. Сергіде мұхбирimiz Мавиле Эйюбте болынды.
Кырымда алтын орду тарихына ве медениетіне, яғни Кырым юртуна bağışlanған серге ilk кере açıldı. Сергеде алтын ордунун зеңгин медениетіне bağışlanған экспозициялар нумайыш етілді. Кырым Cumhuriyet Devlet Şurasының рейс муавини Ремзи Ильясов кайдеткеніне көре, бөлікі тедбірлер чоқ асырлы тарихны білмеге ве терен огренмеге сілтен бере. Тарих дегенде енді умуми мүмкін айтмаға Кырымын тарихы ve biliniz bu gerçekten de öyle hürmet etiniz ve saklamağa bizim bütün medeniyet işte kendiyen abideler binalar men belesem herkesge böyle bir müracaat mutlak da gerek çünkü bu bunu eğer de biz unutmasak işte bizde gelecekte yaşayışlar yapkan işlerimiz de ondan bağlı olacak ve biz bir zaman unutmamız özümüzün işte tamirlarımızı. Serge Merkezi Tavrida Muzeyi ve Kırım Tatar Medeni Tarihi Asabalık Muzeyi tarafından teşkil olundu. Bu gayege Devlet Ermitajı da kol tuttu. Sergige ebeti bütün Kırım'dan toplanған materyallar, bütün Kırım muzeylerinden kelgen materyallar kirdi. Sergide ebet gösterili Kırım bu altın oru devrinde nasıl hayat geçireydi. Bunda hem elbette ticaret, hem medeni tarafından gerçekten de böyle bir açılış devri, böyle bir altın devri demek mümkün. Çünkü bu vakti hem Kırım'da İslam dini böyle darkalı başlandı. Sergi Ulu Jurtçu devrine ait olan kıymetli eşya ve donatmalardan ibarettir. Mında ticaret, içtimai iktisadiyen bağlı olan eşya, alet, savut, ilvanlar ve diğer kıymetli donatmalarını görmek mümkün. Bununla beraber yazı ve epigraf abideleri de var. Менің фікірім жемында en көрімлі ve kıymetli eksponatlardan bu iki baştaş. Baştaşlardan birisi bu salход hükümiyet başının ömür arkadaşı İncibek Hanım'a ait. Kadın 1334 senesi medresenin kurulmasında yardım bergen. İncibek Hanım vefat etken son ona hürmet göstermek için medresenin meydanında olğan okuf odasında defn etkenler. Yarımadamızda ilk açılgan sergi kıymetli ve faydalıdır dep bildiriler teşkilatçılar. Çünkü bunda olğan her bir eşya ve donatma çok asırlı tarihke dalmağa yardım bere. Geçmişini bilmegen halkının geleceği yok degenlerin nafile degildir. Kırım Tatar halkının tarihine dalmağa istegenlerinin hepsi ay devamında bu sergini ziyaret edebilir. Mavile Yubadam İsmailov, millet için. Шымды ise Ильянин таныш олыңыз. Январь айының 20-де Devlet Комитетін мутихассислары Ахмежит районының Сарабус қасабасында адлиеже консультациясыны кечірежеклер. Консультация Карла Марса 63 суқағында saat 10-да олып кечежек. Yazılmaq üçün telefon 32-30-73. Bu noktada yayının sonuna yeti bizim muhbirlerimiz yanı malumatlar üzerinde endi çalışmaktalar. Növbetdeki Rus tilindeki haberlerini meslekdeşim Neriman Tarsinova alıp baracak. Olarını kaçırmanız yarınға kadar görüşkенше.